Good morning, students. In the last session, already we have to learn about the another European country, Portugal. Now we are going to learn about the Dutch. Okay, the Dutch follow the Portuguese into India. Okay, Portuguese அடுத்து வந்தவங்க யாரு? Dutch. In 1602, the United East India Company of Netherlands was formed and it received the sanction of the government to trade in East India. After their arrival in India, the Dutch founded their first factory in Masulipatinam. Okay, so 1602 தான் நெதர்லாண்டில் ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட இந்தியாவில் ட்ரேட் கான்டாக்ட் வச்சதை பற்றி சேங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டச் எங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் த மசூலிப்பட்டினம். திஸ் பிளேஸ் இஸ் comes under Andhra Pradesh. Okay, in the year 1605, this company captured Ambonia from the Portuguese in 1605 and established its supremacy in the Spice Land. Spice Land means there is a northeast Indonesia. Okay, Spice Land நம்ம எதை சொல்லுவோம், நார்த் ஈஸ்ட் இந்தோனேஷியா. ஸோ இந்தோனேஷியாவில் உள்ள அபோனியன்ற பிளேஸ் யார் கேப்சர் பண்ணிட்டா? போர்ச்சுகீஸ். They captured Nagapattinam near Madras from the Portuguese and made this place as the stronghold in South India. So after the capturing Ambonia, the Dutch capturing Nagapattinam from Portuguese. So on the time, the Dutch get the strong position in South India. At first, Pulicat was the headquarters. Later, they shifted it to Nagapattinam. So first Dutch headquarters is founded in Pulicat and later is shifted to Nagapattinam in the year 1690. The most important Indian commodities traded by the Dutch were silk, cotton, indigo, rice and opium. The silk means normal cloth, cotton, indigo means that is a one type of color, dark blues flare. Okay, it is a purple arise flare. அந்த ஃப்ளேர்லேருந்து ப்ளூ கலர் வந்து நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து கலர் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இண்டிகோ பிளான்ட். ரைஸ் அண்ட் ஓபியம். ஓபியம் இஸ் அ பவர்ஃபுல் ட்ரக் that is made from the seeds of poppy. இந்த ட்ரக் வந்து எதுலேருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா போப்பின்ற ஒரு ஃப்ளேர்லேருந்து எடுப்பாங்க. They monopolize the trade in black pepper and other spices. Monopolist means there is a one buyer and one seller. So Dutch மட்டும்தான் எது சேல் பண்ணாங்க, black pepper and spices. So monopoly one seller. So Dutch மட்டும்தான் black pepper and spices sell பண்ணாங்க. The important factors in India were Pulicat, Surat, Sinsura, Kazim-Bazar, Patna, Nagapattinam, Balzor and Cochin. These are the factories of Dutch. The English East India Company remained engaged in rivalry with the Portuguese and Dutch. Okay, அந்த டைமில் இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி யார்கிட்ட ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, போர்ச்சுகீஸ் அண்ட் டச் throughout the 17th century. In 1623, the Dutch cruelly killed 10 English traders and 9 Javanese in Ambonia. So இந்த பிளேஸில் அம்போனியான்ற பிளேஸில் டச் இங்கிலீஷ் ட்ரேடர்ஸையும் 9 Javanese means Japan people. So அவங்க எல்லாத்தையும் they are killed. This incident accelerated the rivalry between two European companies. So there is a Portuguese-க்கும் இங்கே டச்சுக்கு ரொம்ப வார் கிரியேட் ஆகிருந்துச்சு. The final collapse came with the defeat by the English in the Battle of Bedra in 1759. The Dutch lost the settlement one by one to the English and was completely wiped out by the year
1795. ஸோ டச் பீப்புள் வந்து இங்கிலீஷ் ட்ரேடர்ஸும் ஜாப்பனீஸ் ட்ரேடர்ஸையும் வந்து கில் பண்ணதுனால இங்கிலீஷ்க்கு பிரிட்டிஷ்க்கு என்ன இருந்துச்சு, டச் மேலே கோவம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால் 1 by 1 இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, டச்லேருந்து ஒவ்வொரு பிளேஸாக கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ லாஸ்ட்டாக 1795 டச்சில் உள்ள எல்லா பிளேஸையுமே யார் கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க, இங்கிலீஷ். ஓகே. டச் இன் தமிழ்நாடு. The Portuguese who established a control over Pulicat since 1502 were overthrown by the Dutch. The Pulicat, the Dutch built the fort Gilroy in 1613. This fort was one of the seat of Dutch power. ஸோ புலிக்கட்டுன்ற பிளேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு யார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ். ஸோ போர்ச்சுகீஸ்லேருந்து டச் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கேப்சர் பண்ணிட்டு கில்ராய் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ட்டை பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. The Dutch established their settlement at Pulicat in 1610. Diamonds were exported from Pulicat to the western countries. ஓகே. ஸோ புலிக்கட்டில் வந்து டைமண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ டைமண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்தியன்ஸ் ரிசோர்ஸஸை என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாரினுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. The other Dutch colonized forts and positions were Nagapattinam, Punnakoil, Porto Novo, Cuddalore and Devarampattinam. So இந்த பிளேஸில் யாரோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா டச்சோட செட்டில்மெண்ட்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ். On 31st December 1600, Elizabeth, the Queen of England, granted a charter to the governor and the Company of Merchants of London to trade with East Indies. That is, East Indies means Asian countries. Okay. So charter means that is a anumadi. ஓகே. இங்கிலாந்து ராணி என்ன பண்ணுறாங்க, எலிசபெத் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்மளோட ஈஸ்ட் இந்தியாஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ரேட் கான்டாக்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆணை, சேட்டர் மீன்ஸ் ஆணை, அனுமதி ஆணை அப்படிதான் வெளியிடுறாங்க இந்த இயர் 1600. The company was headed by a governor and a court of 24 directors. ஸோ இந்த கம்பெனி யார் மெயின்டைன் பண்ணுறது, கவர்னர் அண்ட் 24 directors. Captain Hawkins visited Jahangir's court in 1608 to get certain concession for the company. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேப்டன் ஹாக்கின்ஸ் என்ன பண்ணார், ஜஹாங்கீரோட கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்மளோட இந்தியாவில் ட்ரேட் வச்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஹி கெட் சம் கன்செஷன் டு த ஜஹாங்கீர். He secured permission to raise a settlement and சூரத். ஸோ இங்கே உடனே இப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, சூரத்தில் அவங்களோட செட்டில்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. However, the emperor cancelled the permission under pressure from the Portuguese. பட் ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணல, சூரத்தில் வந்து அவங்க செட்டில்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. He was cancelled. ஏன்னா அங்கே வந்து யாரோடைய கண்ட்ரோல் இருக்குது, ஜஹாங்கீர் வந்து யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்காங்கன்னா போர்ச்சுகீஸோட கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால சூரத்தை வந்து அவங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்க்கு கொடுக்கல. இந்த ஃபர்ஸ்ட். In 1612, the English captain Thomas Best inflicted a severe defeat over the Portuguese in the naval battle near Surat. ஸோ இங்கிலீஷ் கேப்டன் தாமஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா முகல் எம்பையருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. பேட்டிலுக்கு வந்து போர்ச்சுகீஸ்க்காக வார், முகல் எம்பையருக்கும் போர்ச்சுகீஸ்க்கும் வார் வருது. அதில் வந்து யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேப்டன் தாமஸ். The Mughal Emperor Jahangir permitted the English to establish their factory in 1630 at Surat. ஸோ வாரில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஹெல்ப் பண்ணதுனால ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணுறாங்க, சூரத்தில் அவங்களுடைய செட்டில்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. which initially became the headquarters of English in Western India. ஸோ சூரத் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில்.
Captain Nicholas Downton won another decisive victory over the Portuguese in 1614. In the year 1614. So first 1612 ஒரு வார் வருது ஜஹாங்கீருக்கும் போர்ச்சுகீஸ்க்கும். அதுலேயும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிரிட்டிஷ் வின் பண்ணிட்டாங்க. அகைன் 1614 திரும்பவும் போர்ச்சுகீஸ்க்கும் ஜஹாங்கீருக்கும் ஃபைட் பண்ண வார் வருது. அதில் யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, கேப்டன் நிக்கோலஸ் டவுன்டோன். These events enhanced the British prestige at the Mughal court. So the ரெண்டு ஈவெண்ட்லேயே வந்து விக்ட்ரி வின் பண்ணதுனால முகல் எம்பரர் என்னது நல்ல அவங்களோட இமேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. சரியா? In 1605 Sir Thomas Roe was sent to Jahangir court by King James I of England. He remained at Agra for 3 years and succeeded in concluding a commercial treaty with the emperor. So ஜஹாங்கீரோட பெர்மிஷனோட சார் தாமஸ் ரோ என்ன பண்ணுறாங்க, 3 years ஆக்ராலேயே அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்லாம் அவங்களோட ட்ரேட் செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? Before the departure of Sir Thomas Roe, the English has established their trading centers at Surat, Agra, Ahmedabad and Brouch. ஸோ 3 yearsக்கு அப்புறம் சார் தாமஸ் ரோ இந்தியாவிலேருந்து போகும்போது இந்த 4 பிளேஸ்லையும் அவங்களோட ட்ரேடிங் சென்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. சரியா? On the coastline of the Bay of Bengal, the English established their first factory in 1611 at Masulipatinam. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் அவங்களோட ஃபேக்ட்ரி எங்கே லான்ச் பண்ணுறாங்க, மசூலிப்பட்டினம். அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஆக்ராலாம் பட் ட்ரேடிங் சென்டர், நாட் அ ஃபேக்ட்ரி. ட்ரேடிங் சென்டராக மட்டும்தான் இருந்தது. 1611 தான் ஃபர்ஸ்ட் மசூலிப்பட்டினமில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் கோல்கண்டா. அந்த மசூலிப்பட்டினம் யாருடைய கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா கோல்கண்டாவோட கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு. In 1639, the English merchant Francis Day obtained Madras as a lease from Chinnappa Nayak. சின்னப்ப நாயக்கிட்டேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வாடகைக்கு மெட்ராஸ் பிளேஸை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. த ரூலர் ஆஃப் சந்திரகிரி. The East India Company built its famous factory known as Fort St. George in Madras, which became the headquarters for the whole of the eastern belt and first fort built by British. So first எங்கே பில்ட் பண்ணுறாங்க British? Fort St. George in the place of Madras. British get the permission from Chennappa Nayak, the ruler of Chandragiri. King Charles II of England received the island of Bombay as a part of his dowry from the Portuguese king on the occasion of his marriage with Catherine. ஸோ பாம்பே வந்து யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸோட கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ போர்ச்சுகீஸ் கிங்கோட டாட்டரை கேத்ரினை கிங் சார்லஸ் II என்ன பண்ணுறாரு, மேரேஜ் பண்ணனால அந்த பிளேஸ் வந்து யாருக்கு போயிடுச்சுன்னா இங்கிலாண்டுக்கிட்ட. போர்ச்சுகீஸ் கண்ட்ரோலில் இருந்த பாம்பே யார்கிட்ட போயிடுச்சு, இங்கிலாண்டுக்கிட்ட. ஸோ தட் இஸ் இங்கிலாந்து பிலாங்ஸ் டு பிரிட்டிஷ். In 1668, the East India Company acquired the island at an annual rent of 10 pounds from Charles II. ஸோ கிங் சார்லஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி 10 பவுண்டுக்கு வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க. அதாவது அவங்க அந்த ட்ரேடிங் சென்டராக பாம்பேயை வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ட்ரேடிங் சென்டராக சார்லஸ்லேருந்து ஹியர் பண்ணிட்டாங்க. In 1690, a factory was established at Sudhanudi by Job Charnook. The Jamindari of the 3 villages of Sudhanudi, Kalikata and Govindapur was acquired by the British in 1698. ஸோ ஜமீன்தார் ஏதாவது 3 villages வந்து சுதானுதி, கலிகட்டா அண்ட் கோவிந்தாப்பூர், இந்த 3 வில்லேஜஸையும் யார் பிரிட்டிஷ் வந்து ஹியர் பண்ணியிருக்காங்க. These villages later grow into a city of Calcutta. ஸோ நம்ம நீ கல்கட்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கல்கட்டான்றது பிளேஸ் வந்து எந்த இது மிங்கிள் பண்ணியிருக்கு, அந்த 3 villages சுதானுதி, கலிகட்டா அண்ட் கோவிந்தாப்பூர். ஓகே, யார்கிட்டேருந்து வாங்கினாங்க அப்படின்னா
ஜார்ஜ் செர்னோக் அப்படின்றவர்கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க. The factory at Sudhanudi was fortified in 1696 and this new fortified settlement was named as Fort William in 1700. ஸோ சுதாநிதியில் ஒரு ஃபோர்ட் பில்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபோர்ட்டோட நேம் என்ன? ஃபோர்ட் வில்லியம். After the Battle of Plassey in 1757 and the Battle of Buxar in 1764, the company became a political power. ஸோ இந்த ரெண்டு வார்க்கு, பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி அண்ட் பேட்டில் ஆஃப் பக்சார், இந்த ரெண்டு வார்க்கு அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் பவர் எல்லாமே யாரோடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துச்சுன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட கண்ட்ரோல், தட் இஸ் பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோலுக்கு இந்த பிளேஸ் எல்லாமே வந்துச்சு. ஸோ பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி எல்லாமே நம்மளுடைய இந்தியன் ரூலர்ஸ் ரூல் பண்ண பிளேஸ். இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசனில் ப்ரீஃபாக படிப்போம். ஜஸ்ட் கிவன் அ பேட்டில் அலோன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெசன் we have to see about the elaborate. Okay, India was under the East India Company rule till 1858. After it came under the direct administration of the British Crown. ஸோ இந்தியா இப்போ இந்த 1858 நம்மளோட இந்தியா டேரெக்டாக யாரோடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது? பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது. மேகாயின் 1947 we got a freedom from British. ஸோ இந்த இயர்லேயும் அடிமையை ஆரம்பிச்சிட்டோம் 1858. ஸோ ட்ரேடுக்காக வந்தவங்க தான் ஒவ்வொரு பிளேஸாக கேப்சர் பண்ணி லாஸ்ட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க? நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாமே பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டேனிஷ். ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கு அடுத்து வந்தவங்க டேனிஷ். On March 17, 1616, the King of Denmark, Christian IV, issued a charter and created a Danish East India Company. ஓகேவா, 1616 கிறிஸ்டியன் ஃபோர்த் அப்படின்ற ஒரு டேனிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்றதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. They established settlement and Tranquebar. ஸோ செட்டில்மெண்ட்டோட நேம் என்ன அப்படின்னா ட்ரங்குபாரில், அதாவது இன்றைக்கி தரங்கம்பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நம்ம தமிழ்நாட்டில் தரங்கம்பாடின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ட்ரங்குபார் இன் 1620 அண்ட் சரம்பூர் இன் பெங்கால் இன் 1676. ஸோ டூ பிளேஸில் டேனிஷோட செட்டில்மெண்ட் இருக்குது. ஒன் இஸ் ட்ரங்குபார், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த சரம்பூர். Serampore was their headquarters in India. They failed to strengthen themselves in India and they sold all the settlements in India to the British in 1845. So Danish இந்த place ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அதனால் என்ன பண்ண முடியல? ஸ்ட்ரென்த்தனாக ரூல் பண்ண முடியல. ஸோ they sell both settlements to British. இந்த ரெண்டு பிளேஸும் யாரோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு? பிரிட்டிஷ். So Danish called Tranquebar as Dannesburg. The king of Denmark sent Zeaunbulk to India. Zeaunbulk set up a printing press at Tranquebar. Next, Danish அப்புறம் வந்தவங்க French. Okay, after the Danish, the French came to India. The French East India Company was formed in 1664 by Colbert, a minister of King Louis XIV. In 1667, a French expedition came to India under Francois Caron. Okay, so 1664 கால்பர்ட்ன்ற என்ன பண்ணாரு? ஃப்ரான்ஸ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்றதை நம்ம இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரான்ஸ் was the last European country to come India as trader. So நம்ம இந்தியாவிலேருந்து லாஸ்ட் வந்தது யார்? ஃப்ரெஞ்ச். from European countries. So யூரோப்பியன்லேருந்து lot of countries came to our country. The last வந்தவங்க ஃப்ரெஞ்ச். Caron founded the first French factory in India at Surat. So first எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க? Caron, சூரத். In 1669, Markara founded second French factory at Masulipatinam by securing patent from the Sultan of Golconda. யாரோட பெர்மிஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுல்தான் ஆஃப் கோல்கண்டா. அவருடைய பெர்மிஷனில் சூரத்லேயும் மசூலிப்பட்டினம்லேயும் ஃப்ரெஞ்சு அவங்களோட அவங்களுடைய ஃபேக்ட்ரியை லான்ச் பண்ணுறாங்க.
சரியா? In 1673, the settlement of Pondicherry was founded by Martin under a grant from Sher Khan Lodi, the ruler of Bijapur. ஸோ 1673 பாண்டிச்சேரியில் ஒரு நியூவாக வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க. யாருடைய பெர்மிஷனோட? ஷெர்கான் லோடி. இந்த லோடின்ற நேம் வந்து ஆல்ரெடி யூ மே ஸ்டடிட் இன் தி 7th standard. லோடி டைனசிட்டியோட லாஸ்ட் ரூலர் யார் அப்படின்னா ஷெர்கான் லோடி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யார் வந்துட்டாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் வந்துட்டாங்க. ஓகே. பாண்டிச்சேரி பிகம் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ் ஃப்ரெஞ்ச் செட்டில்மெண்ட் இன் இந்தியா. ஸோ பாண்டிச்சேரி தான் ஃப்ரெஞ்சோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். A fort known as Saint Louis was built by Francois Martin in Pondicherry. In 1673, the French obtained permission from Shaista Khan, the Mughal Subedar of Bengal, to establish a township at Chandranagar near Calcutta. So 1673 ஃப்ரெஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? சந்திரநாகர்ன்ற பிளேஸில் ஒரு நியூ ஃபேக்ட்ரி லான்ச் பண்ணுறாங்க. The French East India Company established factories in different parts of India, particularly in the coastal regions such as Mahi, Karaikal, Balasore and Kazim Bazar. These were in a few important trading centers of the French East India Company. So the Mahi, Karaikal, Balasore and Kazim Bazarலாம் important trading center of French East India Company. The vision of the French power in India was further reinforced by the appointment of Joseph Francois Dupleix as the governor of French East India Company. In 1742, he succeeded Dumas as the French governor of Pondicherry. ஃப்ரெஞ்சோட பவர் வந்து யார் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க நம்மளோட இந்தியாவில் அப்படின்னா ஜோசப் ஃப்ரான்சிஸ்கோ டியூப்ளெக்ஸ். இஸ் அ கவர்னர் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. வந்து யாருக்கு அடுத்து வந்தாங்க அப்படின்னா டியூமாஸ்க்கு அப்புறம் வந்தவங்க தான் இந்த ஜோசப் ஃப்ரான்கோசிஸ் டியூப்ளெக்ஸ். இவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக இருந்தது. சரியா? ஸோ lot of the European countries came to our country. First of all, they are come to our country for only the purpose trade. Later, they are captured all over the country. They are ruled our country. Conclusion: since the Portuguese were eliminated by the Dutch and later extinguished by the English, the French were left to face the English for control over the trade and territory. ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீஸ் வந்தாங்க, அவங்கள எலிமினேட் பண்ணது டச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள எலிமினேட் பண்ணது இங்கிலீஷ். நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்க்கும் ஃப்ரான்ஸ்க்கும் தான் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் இருந்தாங்க. ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்குமே என்ன ஆயிடுச்சு? வார் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எந்தெந்த பிளேஸை யார் ரூல் பண்ணுறது, ஸோ ட்ரேட் சென்டர் யார் மேக் பண்ணலான்ட்டு இங்கிலீஷ்க்கும் ஃப்ரான்ஸுக்கும் ஃபைட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. The French neglected trade and entangled themselves in war with Indian and other European powers. The three Carnatic wars reigned the French and rejuvenated the English to embark on the systematic territorial expansion. So 3 Carnatic wars யாருக்கு வரும்னா அதாவது நம்மளுடைய இந்தியன் ரூலர்ஸ்குள்ளே தான் கர்நாடிக் வார்ஸ் வரும். பட் அந்த கர்நாடிக் வார்ஸ்க்கு வந்து ஒரு குரூப்புக்கு வந்து ஃப்ரான்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு குரூப்புக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வார் வந்து அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ இந்த வாரம் வந்து ஃபுல்லாக எலாபரேட்டாக நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்ப்போம். சரியா? The comparative success of the British over the Portuguese, the Dutch, the Danish and the French was largely due to their commercial competitiveness. First one is the commercial competitiveness, spirit of supreme sacrifice, government support, naval superiority, national character and their ascendancy of in Europe.
அதாவது நம்மளோட இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீஸ் வந்திருக்காங்க, டச் வந்திருக்காங்க, டேனிஷ் வந்திருக்காங்க, ஃப்ரெஞ்ச் வந்திருக்காங்க. பட் இவங்க 4 பேரையுமே பீட் பண்ணது யார் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ். எதனால அப்படின்னா அவங்களுடைய கமர்ஷியல் காம்படிட்டிவ்னஸ். கமர்ஷியல்னா ட்ரேடில் வந்து அதிக அளவு முன்னேற்றங்களோடு இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் சுப்ரீம் சாக்ரிஃபைஸ். எதையும் வந்து என்னது சாக்ரிஃபை பண்ணிட்டு அவங்களோட திறமையை மேலும் மேலும் முன்னேற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் சப்போர்ட். இங்கிலாண்டோட கவர்மெண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணதுனால தான் இந்தியாவில் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ரூல் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ ஃபுல் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட். அண்ட் நாவல் சுப்பீரியாரிட்டி. ஸோ நம்ம முதலே பார்த்தோம் சீ ரூட் தான் செலக்ட் பண்ணாங்க. ட்ரேட் வந்து வி கனெக்ட் த ட்ரேட் த்ரூ சீ ரூட். ஸோ இந்த நாவல் பவர்ஃபுல்லாக யாரோட கண்ட்ரோல் இருந்துச்சுன்னா பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் நேஷ்னல் கேரக்டர். ஸோ இங்கிலாண்டோட கேரக்டர் என்னதான் மற்ற பிளேஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்களோட கண்ட்ரோலை வச்சுக்கொன்றது. தட் இஸ் அ நேஷ்னல் கேரக்டர் அண்ட் தர் அசலன்சி இன் யூரோப். ஸோ இதனால தான் மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே. So can you understand this? So this lesson is over. Thank you.